رات کے سائے در و دیوار پر دبے قدموں اتر رہے تھے۔ آگرہ کے شاہی محل میں ایک غیر معمولی سکوت تھا، لیکن یہ خاموشی ایک بڑی تبدیلی کی نوید دے رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی خاص شخص اس دنیا میں آتا ہے تو وقت تھم سا جاتا ہے، تاریخ دم سادھ لیتی ہے، اور شاید آنے والا وقت کسی راز سے پردہ اٹھانے کو ہوتا ہے۔ یہ 3 نومبر 1618 کی رات تھی جب دربار مغلیہ میں ایک نئے چراغ نے آنکھ کھولی۔ اورنگزیب، جسے وقت نے تخت و تاج کی آزمائشوں میں جھونکنا تھا، جس کی تلوار نے سلطنت کے نقشے کو وسعت دینی تھی، اور جس کے فیصلے صدیوں بعد بھی مورخین کے قلم کو متحرک رکھتے۔ شاہی خیمے کے اندر شاہ جہاں اور ممتاز محل کے ہاں پیدا ہونے والا یہ بچہ محض ایک مغل شہزادہ نہیں تھا، بلکہ تاریخ کا وہ کردار بننے جا رہا تھا جس کے فیصلے محبت اور نفرت دونوں طرح کے جذبات بھڑکاتے رہے۔ درباری نجومیوں نے شہزادے کی پیدائش کے زیچے کو غور سے دیکھا تو پیش گوئی کی کہ یہ شہزادہ طاقتور ہوگا، مگر اس کی قسمت میں امتحانوں کی لمبی راتیں لکھی جا چکی ہیں۔ یہ وہ شہزادہ تھا جس کے فیصلے آنے والے وقتوں میں نہ صرف مغل سلطنت بلکہ ہندوستان کے مستقبل پر بھی گہرے نقوش چھوڑنے والے تھے۔ کیا وہ ایک عظیم مدبر تھا، ایک سخت گیر حکمران تھا، یا پھر مذہبی انتہا پسند؟ ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے ہمیں اس کے دور حکومت کی طرف پلٹنا ہوگا۔ آئیے محی الدین ابو المظفر محمد اورنگزیب عالمگیر کی زندگی اور حکمرانی کا ایک غیر جانبدارانہ جائزہ لیتے ہیں۔ سولہ سو 58 میں جب مغل شہنشاہ شاہ جہاں شدید بیمار پڑے تو تخت کے وارث کے لیے ایک خونریز کشمکش کا آغاز ہوا۔ مغل سلطنت کے 4 شہزادے دارا شکوہ، شجاع، اورنگزیب اور مراد اقتدار کی دوڑ میں شامل تھے، لیکن اصل مقابلہ دارا شکوہ اور اورنگزیب کے درمیان تھا، اور دونوں کے پاس ایک ہی آپشن تھا: تخت یا تابوت۔ دارا شکوہ، جو شاہ جہاں کا سب سے بڑا اور چہیتا بیٹا تھا، تصوف کا دل دادا تھا، جبکہ اورنگزیب ایک سخت گیر لیکن معاملہ فہم اور عملی حکمران کے طور پر اپنی شناخت بنا چکا تھا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان نظریاتی اور سیاسی اختلافات انتہائی شدید تھے۔ اورنگزیب نے حکمت، سیاست اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کے خلاف ایک منظم جنگی حکمت عملی ترتیب دی۔ 1658 میں سامو گڑھ کی فیصلہ کن جنگ میں اورنگزیب نے دارا شکوہ کو شکست دی، جو بعد میں بھاگتے ہوئے موجودہ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے درہ بولان سے گرفتار کر لیا گیا۔ اسے دلی لایا گیا اور انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد شجاع اور مراد کو بھی آسانی سے سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ آگرہ کے قلعے میں نظر بند شاہ جہاں کو اورنگزیب نے اعتبار خان کے ذریعے ایک تحفہ بھیجا۔ اس تحفے کے ساتھ ایک چٹھی بھی تھی جس پر لکھا ہوا تھا: اورنگزیب، آپ کا بیٹا آپ کو ایک تحفہ بھیج رہا ہے جسے آپ کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ چٹھی پڑھ کر شاہ جہاں نے آسمان کی طرف دیکھا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ میرا بیٹا ابھی بھی مجھے یاد رکھتا ہے۔ اسی وقت ڈھکن سے ڈھکی ایک تشتری پیش کی گئی۔ جب شاہ جہاں نے تشتری کو کھولا تو اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ تشتری میں اس کے سب سے پیارے بیٹے دارا شکوہ کا سر رکھا ہوا تھا۔ وہاں موجود خواتین میں کوہرام برپا ہو گیا۔ خواتین نے اپنے زیورات اتار کر پھینک دیے اور ماتم برپا ہو گیا۔ شاہ جہاں کو اتنا زبردست دورہ پڑا کہ انہیں وہاں سے دوسری جگہ منتقل کرنا پڑا، لیکن اسی پر بس نہیں ہوئی۔ دارا کے بے سر جسم کو ہاتھی پر رکھ کر ایک بار پھر دلی میں گھمایا گیا۔ اس کے بعد اورنگزیب کے حکم پر دارا شکوہ کا دھڑ تو ہمایوں کے مقبرے میں دفن کیا گیا، لیکن اس کا سر تاج محل کے صحن میں دفنایا گیا۔ 31 جولائی 1658 کو اورنگزیب نے عالمگیر کے لقب سے تخت نشین ہونے کا اعلان کیا۔ وہ اب مغل سلطنت کا چھٹا بادشاہ تھا، لیکن اس کی حکمرانی آسان نہیں تھی۔ یہ ایک مسلسل جدوجہد، جنگوں اور آزمائشوں کی کہانی تھی جو آئندہ نصف صدی تک برصغیر کی تاریخ کا رخ متعین کرنے والی تھی۔ اگر مغل بادشاہ اورنگزیب کی شخصیت اور پالیسیوں کا جائزہ لیا جائے تو ایک ایسی تصویر نظر آتی ہے جو مختلف پہلوؤں سے متضاد اور متنوع ہے۔ Please do not blame Badshah Aurangzeb alone. There are only 2 options you will have if you were Aurangzeb, if you were Dara Shikoh, if you were Murad,
or if you are Shah Shuja. और औरंगजेब के दरबार में हिंदू अधिकारियों की संख्या सबसे ज्यादा थी। औरंगजेब ने करीब 100 से ऊपर मंदिरों को दान दिया होगा। भारत की नागरिकता 1947 से चालू होती है। उसके पहले का जो है उसके आधार पे देशी विदेशी बाहर से आए अंदर से आए ये कहना गलत है। बाज़ मौरखीन उन्हें एक सख्तगीर हुक्मरान के तौर पर देखते हैं, जबकि कुछ उन्हें एक इंसाफ पसंद और मुतकी बादशाह के तौर पर पेश करते हैं। और उसने हमारे मंदिरों को तोड़ा। कामाख्या देवी का मंदिर है, उस मंदिर को उसने दान दिए। उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, उसको भी दान दिए। वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर है, उसको भी दान दिए। कि औरंगज़ेब ने मस्जिदों को तो दान दिया ही था, पर उसने मस्जिदें तोड़ी भी सही। यही वजह है कि औरंगज़ेब की शख्सियत आज भी तारीख़ का एक कंट्रोवर्शियल चैप्टर है। लेकिन इसके साथ साथ औरंगज़ेब ने सल्तनत में इंतज़ामी बेहतरी के लिए कई अहम इक़दामात किए। उन्होंने बदअनवानी के ख़ात्मे के लिए सख्त कवानीन बनाए और सरकारी एहलकारों की कारकर्दगी पर नज़र रखने के लिए मुअस्सर निज़ाम मुतारिफ़ कराया। उनके दौर में टैक्स रेवेन्यू का मुनसिफ़ाना निज़ाम कायम किया गया, जिसकी वजह से सरकारी ख़जाने को बहुत फ़ायदा मिला। उन्होंने किसानों के मसाइल हल करने के लिए इक़दामात किए और तिजारत को भी फ़रोग़ दिया, जिससे सल्तनत की माली हालत बहुत मजबूत हुई। औरंगज़ेब ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में सादगी अख्तियार की। वो ऐशो इशरत से दूर रहे और अपने अखराजात को कम रखने के लिए ख़ुद कुरान मजीद लिख कर और टोपियाँ सीकर अपनी रोज़ी कमाई। उन्होंने कई कामयाब जंगें लड़ीं और मुग़ल सल्तनत को अपनी वसअत की आखिरी हद तक पहुँचाया। दक्कन की फतूहात और मरहटों के ख़िलाफ़ उनकी हिकमत अमली उनके अस्करी हुनर की अक्कासी करती है। अब बात करते हैं उन पॉलिसियों की जो उन्हें तारीख़ में विलन के तौर पर पेश करती हैं। औरंगज़ेब ने जिज़िया टैक्स दोबारा नाफिज किया, जिसे उनके परदादा अकबर ने ख़त्म कर दिया था। इस इक़दाम को गैर मुस्लिम रियाया ने नापसंद किया और इससे कई इलाकों में बगावतें पैदा हुईं। उनके दौर में कुछ हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, जिसे बाज़ मौरखीन एक सियासी फ़ैसला करार देते हैं, जबकि कुछ उसे मजहबी अदम रवादारी से भी ताबीर करते हैं। तहम इसके साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि औरंगज़ेब ने कई मंदिरों को जागीरें भी अता की। उन्होंने कई सकाफ़ती और मौसीकी के प्रोग्रामों पर पाबंदी लगाई, जिसकी वजह से मुग़ल सल्तनत की वो रौनक ख़त्म हो गई जो अकबर, जहांगीर और शाहजहां के वक्तों में देखने को मिलती थी। औरंगज़ेब ने अपने दौरे हुकूमत में मराठों और सिखों के ख़िलाफ़ सख्त जंगें लड़ी, जो कई दहाइयों तक जारी रहीं। इन जंगों की वजह से सल्तनत कमज़ोर हुई और माली वसाइल ज़ाया भी हुए। औरंगज़ेब की शख्सियत को सिर्फ़ एक ही ज़ाविये से देखना मुमकिन नहीं। वो एक मजबूत हुक्मरान थे जिन्होंने मुग़ल सल्तनत को बहुत फैलाया, लेकिन उनकी सख्तगीर पॉलिसियों की वजह से मुग़ल सल्तनत के ज़वाल की बुनियाद भी पड़ी। कुछ लोग उन्हें एक नेक सीरत और दीनदार हुक्मरान के तौर पर याद करते हैं, जबकि कुछ उन्हें सख्तगिरी और अदम बर्दाश्त की इलामत करार देते हैं। मगर दोस्तों, तारीख़ किसी एक ज़ाविये से देखी जाने वाली तस्वीर नहीं होती। ये हमेशा मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र के इम्तज़ाज से तश्कील पाती है। हकीकत ये है कि शख्सियात और वाक़यात को किसी एक रंग में रंगना मुमकिन नहीं, क्योंकि माजी की गहराई में कई पहलू पोशीदा होते हैं। 1707 में औरंगज़ेब की वफ़ात के साथ ही मुग़लिया सल्तनत की अज़मत का चिराग भी टिमटिमाने लगा। वो सल्तनत जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, वो अब अंदरूनी कमज़ोरियों और कमज़ोर और अयाश हुक्मरानों के बोझ तले दबने लगी। वो शान व शौकत जो कभी तख्ते दिली का हिस्सा थी, रफ्ता रफ्ता मांद पड़ने लगी। तारीख़ गवाह है कि जैसे ही औरंगज़ेब की आंखें हमेशा के लिए बंद हुईं, मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल का दरवाज़ा भी खुल गया। औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद वो दौर शुरू हुआ जिसमें मुग़लिया सल्तनत रफ्ता रफ्ता अपनी अज़मत खोने लगी और बिलाखिर ज़माने की धूल में कहीं दफन हो गई। आपकी राय में औरंगज़ेब की हुक्मरानी कैसी थी? कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।